حافظ قرآن کا دنیا اور آخرت میں امتیاز۔ سائل کا کہنا ہے کہ ایسے کون سے فوائد ہیں جو حافظ قرآن کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں حاصل ہوں گے، نیز اس کے عزیز و اقارب اور اولاد کو کیا حاصل ہوگا، اور اس کی پہلی اور بعد کی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے پہلی چیز، قرآن مجید حفظ کرنا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے حافظ شخص رضائے الہی چاہتا ہے اور آخرت میں ثواب لینا چاہتا ہے۔ اگر حافظ کی یہ نیت نہ ہو تو پھر اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، اور اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے بجا لانے پر عذاب دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن مجید حفظ کر کے اس کے عوض میں دنیاوی فوائد کی تمنا مت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو یاد کرنا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے عوض دنیا میں مارکیٹنگ کی جائے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حافظ قرآن شخص کو دنیا اور آخرت میں خصوصی امتیاز سے نوازا ہے۔ ان میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ پہلا امتیاز، نماز کی امامت کے لیے اسے دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، یعنی حافظ ہو۔ اگر وہ اس میں یکساں ہو تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو۔ اگر وہ علم حدیث میں بھی یکساں ہو تو پھر جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو۔ اگر ہجرت میں برابر ہوں تو پھر وہ شخص جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔ کوئی بھی شخص سلطان کی موجودگی میں سلطان کی امامت نہ کروائے، اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی خاص مسند پر بیٹھے۔ مسلم حدیث نمبر 673۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت اولین مہاجرین قباء کے قریب ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آئے تو ان کی امامت سالم مولا ابی حذیفہ کرواتے تھے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ بخاری حدیث نمبر 660۔ دوسرا امتیاز، اگر مجبوری کی بنا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلے کی جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے جانثاروں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیتے اور پھر فرماتے، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ جب کسی کے بارے میں اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں پہلے اتارتے، اور پھر فرمایا، میں روز قیامت ان سب کا گواہ ہوں۔ آپ نے جانثاروں کو ان کے خون سمیت غسل دیے بغیر دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ بخاری حدیث نمبر 1278۔ تیسرا امتیاز، اگر امارت اور سربراہی سنبھالنے کی استطاعت ہو تو حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث جناب عمر رضی اللہ عنہ کو عسفان جگہ پر ملے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکے کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا، اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا ہے؟ تو نافع نے کہا، ابن ابزہ کو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون ہے؟ نافع نے کہا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا ہے؟ نافع نے کہا، وہ قرآن کریم کا قاری ہے، یعنی قرآن کا حافظ ہے، اور انہیں فرائض یعنی وراثت کا علم بھی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے نبی نے سچ کہا تھا، بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو ذلت سے۔ مسلم حدیث نمبر 817۔ حافظ قرآن کو آخرت میں ملنے والی امتیازی خوبیاں سماعت کیجیے۔ چوتھا امتیاز، حافظ قرآن کا جنت میں ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔
तिरमिज़ी हदीस नंबर 2914। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे हसन सही करार दिया है। नीज़ अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 2329 में हसन सही करार दिया है। नीज़ ये रिवायत अबू दाऊद हदीस नंबर 1464 में भी मौजूद है। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि ज़ुबानी पढ़ता जा। पांचवा इम्तियाज़, हाफिज़ कुरान फरिश्तों के हमरा अपने महल्लात में होगा। आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और कुरान का हाफिज़ भी है, तो वो नेक मुहर्रिर फरिश्तों के हमरा होगा। और जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए दोहरा अजर है। बुखारी हदीस नंबर 4653, मुस्लिम हदीस नंबर 798। छठा एजाज़, हाफिज़ कुरान को खूबसूरत ताज और शानदार लिबास पहनाया जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा, ए परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे। चुनांचे उसे ताज पहना दिया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब मज़ीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे शानदार लिबास पहना दिया जाएगा। कुरान फिर कहेगा, या रब इससे राज़ी हो जा, तो उसे कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, और हर एक आयत के पढ़ने पर इसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2915, और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसे हसन सही करार दिया है। नीज़ अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 2328 में इसे हसन करार दिया है। सातवां एजाज़, कुरान पढ़ने वाले के लिए कुरान खुद अल्लाह के यहाँ शफाअत करेगा। अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सिफारशी बनकर आएगा। तुम ज़हरावैन यानी सूरतुल बकरा, आले इमरान पढ़ा करो, ये रोज़े क़यामत आएंगी गोया कि ये दो बादल हैं, या दो साइबान हैं, या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी। तुम सूरत बकरा की तिलावत किया करो क्योंकि सूरत बकरा की तिलावत बाइस बरकत है, इसे छोड़ना बाइस हसरत है, और जादूगर इस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्लिम हदीस नंबर 804। बुखारी ने इसे मुअल्लक रिवायत किया है। इस हवाले से दूसरी चीज़, जबकि हाफिज़ कुरान के रिश्तेदारों और औलाद के बारे में एक दलील मिलती है कि हाफिज़ कुरान के वालिदैन को दो लिबास पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत दुनिया व माफिया से बढ़कर होगी, क्योंकि हाफिज़ कुरान के वालिदैन ने इस हाफिज़ की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से की थी और उसे तालीम दिलवाई थी। चाहे हाफिज़ कुरान के वालिदैन अनपढ़ ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी इनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाएगा। लेकिन अगर कोई अपने बच्चे को कुरान मजीद हिफ्ज़ करने से रोकता होगा तो वो महरूमों में शामिल होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुतग़य्यर रंगत वाले आदमी की शक्ल में कुरान मजीद आकर कुरान पढ़ने वाले से कहेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं ही तो हूँ जो तुम्हें रातों को जगाता था और गर्मी के दिनों में रोज़े रखवाता था, प्यास बर्दाश्त करवाता था। हर ताजिर के सामने उसकी तिजारत होती है, और मैं आज तुम्हारे लिए हर ताजिर से पेश पेश हूँगा। तो वो हाफिज़ कुरान को दाएं हाथ में बादशाही देगा और बाएं हाथ में सरमदी ज़िंदगी, और उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा। उसके वालिदैन को दो ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे कि दुनिया व माफिया भी इसके बराबर नहीं पहुँच सकती। ये वालिदैन कहेंगे, ए परवरदिगार ये हमारे लिए कहाँ से है? तो उन्हें कहा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी थी, ये उसके एवज़ है। तबरानी ने इसे मुअजमुल औसत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 51 में रिवायत किया है। बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान करीम पढ़े और फिर उसके अहकाम सीखे और उस पर अमल भी करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को नूर का ताज पहनाएगा। इसकी रोशनी सूरज जैसी होगी। उसके वालिदैन को दो ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकेगी।
والدین کہیں گے اے پروردگار یہ ہمیں کس چیز کے عوض پہنایا گیا ہے؟ کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 756۔ یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کو حسن درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2829 کا مطالعہ کیجیے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1